ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਓ। ਬਾਲਕਨੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਰਾਈ ਵਾਧੂ ਲਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਸਾਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है फिर साडे देखने वाले तमाम भैन भाइयों के। असीं उम्मीद करने साडे देखने वाले तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी असीं बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे जी। अपना अज का जो व्लॉग है बड़ा इंटरस्टिंग होना, असीं शुरू तो ला के एंड तक मुकम्मल वाच करना, क्योंकि माशाल्लाह अज के दिन जी काम बहुत ज़्यादा करने ने गए, क्योंकि सारा कुछ मेरे जिम्मे ही ला के चले गए। अम्मी अबू उन्होंने साहीवाल गए ने, कोई यतीम बच्ची की शादी हैगी और उन्होंने दहेज वास्ते ना कोई चारपाइयां वगैरह उन्होंने खरीदनियां सीगियां, उधर चले गए ने। घर मिस्त्री लगे हुआ है और मिस्त्री के नाल मजदूर मैं आ गया और अंकल आबद नूं लाया हुआ है। थले कुछ टाइलां लगन वालियां सी पिलर दियां, टाइलां ला रहे ने, बाउंड वगैरह उन्होंने उत्थे बनाता है। तो मैं इत्थे छत ते आया है। मैं क्या जिहड़े पिलर ने ना, ये भी आपां पलस्तर करवाने ने, क्योंकि अपना किचन ही इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो कंप्लीट करने आगे। तो ये पिलर पलस्तर करने वास्ते पहले तराई चाहिए होनी हैगी, तो तराई लावन करना पानी लाना आ गया किसी कैन वगैरह च भर के। तो इतों कैन ही देखन आया सी, छत तो मैंने मिलिया नहीं है, थल्लों ही फिर चक लेना जिंदे वैसे ना घर का पानी भराईदा, वही कैन चक के ना उंदे जा पानी भर के, तो फिर जो तराई लाने आगे इनू और तर करके फिर जो इनू पलस्तर करवाने। इहदे वास्ते हाली मसाला ही बनाना, रेत पहले पई हुई हैगी, कोई एक बट्ठल और लियाना पे, तो एक और बट्ठल लैके आ जावांगे, फिर जो चलो पलस्तर इनका कंप्लीट हो जाएगा। और जी नवे साल 2026 का अपना पहला व्लॉग हैगा, और 2025 दे विच माशाल्लाह आपां जितना सोचा सी उस नालों 2 गुना ज़्यादा तरक्की हासिल की हैगी। क्योंकि जो साल शुरू होंदा ना, असी एक अपने ज़हन रख लेना होंदा, साडा एक टारगेट होंदा हैगा कि असी इस साल इन्ना कुछ जिहड़ा ना कामयाबी हासिल करनी हैगी। लेकिन अल्लाह पाक दा लखां ते करोड़ां वारी शुक्र है, अगर नुकसान होए नेगे तो उतने ही ज़्यादा माशाल्लाह साडे घर दे काम वगैरह भी होए नेगे। लेकिन व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना पाना आ गया, बस मामलात कुछ इस तरह के नेगे। तुहानूं दस रहा सी पिछले दिनों जिंदगी के कुछ मामलात इस तरह के हो गए नेगे कि व्लॉग बनाने के एक बार दिल ही नहीं करता है। लेकिन कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला स्टैप बाय स्टैप आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारी चीज़ों चू निकल जावांगा ना, तो फिर आसान हो जाएगा डेली व्लॉग करना। और इस टाइम जी लग गई टाइलां सारियां फिलिंग वाला वो पिया होना उहदे अंदर दुकान है, वो चक देना आके तुहानूं। उहनूं की करना है? तो नैले ने सफाई करनी। चलो ओके हो गया, तुहानूं चक देना आ गया। और बाद फिर जो है ना अपना काम करने आ गए। और आज सुबह सुबह जी अबू जान मैंने जगा के लै गए सीगे नाल, अपनी जी उधर मस्जिद पलस्तर करवाई सी ना, सच उन्होंने तुहानूं दसना ही भुल गया। आप उस मस्जिद के विंडो दरवाजे वगैरह माशाल्लाह लगवा ले हुए ने। अबू जान के चैनल से तुसीं व्लॉग देखे होना, काफ़ी विवरण जिन्हें नहीं देखे जा तुसीं देख लेना अहमद फैमिली व्लॉग से। और बाकी जिहड़ा उहदा सीगा मस्जिद का थले कलीन विछारन वास्ते, वो अज सुबह सुबह अबू जान ने मैंने जगाया अगर नाल लै गए नेगे, और असीं जाके कलीन जो है ना विछाया है। कल तकरीबन सैकेंड टाइम वो लैके आए सी साई वालों कलीन, ठीक है। बाकी अंकल आबद की काम कर रहे थले, वो भी चल के तुहानूं दिखाना। छत ही सारा खिलारा ही मचिया पे है, सारी चीज़ें कुंजांगे ना। दरअसल धुप निकलती नहीं हैगी, छत कोई आंदा नहीं है, और जिवें खिलारा मचिया पे उवें तो उवें ही है, क्योंकि तकरीबन 3-4 दिन हो गए ने कि मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि जो 2026 शुरू होया ना भाई साहब, मौसम साफ होने का नाम नहीं लै रहा है, ठंड ही बहुत ज़्यादा हो गई हैगी। चलो जी, और जी इस साइड ते जिहड़ियां टाइलां ने ना रहिंदियां सीगियां, ये अंकल आबद ला रहे नेगे। वो टीम दूसरी जो फिलिंग उत्ते बनी हुई होंदे। अच्छा अच्छा हाँ ओके हो गया, मैं समझ गया। ये उनके बगैर नहीं लैनी हैगी, चक देना इधर पे होना। यही कह रहे सी ना, ओके हो गया, उन्हें फौरन लै जाना। बड़ा पक्का होंदा हैगा। इहदी फीलिंग कीती सी ना इन्ना जगह ते अबू जान ने थोड़ा के इस जगह ते ज्यादा ही लाती कुछ फीलिंग। यह जिहड़ा हिस्सा हैगा इत्थे अबू जान ने ज्यादा फीलिंग लाती सी, हुण रगड़ रगड़ के भी नहीं लैंदी हैगी, वो सुक गई बस उत्थे। लेकिन यह हैगा कि इत्थे ना पानी रुकदा सीगा, इस वजह तो ज्यादा लाई सीगी कि थल्ले दराड़ा च ना पै जावे, टाइलां टुट ना जावन। वो हैगा कि दराड़ा च नहीं जाती हैगी, बाकी इत्थे फीलिंग हाली तो उवें जम्मी हुई हैगी, आहिस्ता आहिस्ता रगड़ी के लै जाएगी। हाँ टाइल चमक गई हैगी, किवें अगे उत्ते सारी चिपकी पई सी, उन्हें हत्थां नाल या किसी कपड़े वगैरह नाल नहीं लैनी सी अच्छे तरीके नाल। और अबू जान सुबह सुबह सब्जी भी लैके रख गए नेगे। साडा रिश्तेदार हैगा, वो सब्जी सेल करदा हैगा, उन्हां कोल ना वो मंडियों अबू जान सब्जी मंगवा लेंदे ने, होलसेल रेट ते सानूं मिल जांदी सारी सब्जी। जिन्हां देखो तकरीबन कोई 4-5 दिनां दी सब्जी इकट्ठी आ गई हुई हैगी।
और जी माशाल्लाह इधर चेक करो, इन्होंने वास्ते सुबह सुबह मैं चारा ले आया सीगा और खा रहे ने खरगोश। और इन्हों के बच्चों नाल बहुत ही किनकर जो अफसोसनाक हादसा होया हैगा। दरअसल सानू पता नहीं सी, साडे घरे बिल्लियां बहुत ज्यादा ने और सानू सीगा कि बच्चे जेडे ना इन्होंने सुरंग के अंदर ही रहंदे, तकरीबन 6-7 बारी चाचू जी इन्होंने बच्चे कढ़ लेने। ते पता ही बिल्लियां की करदियां ने, वो तू बंद है कोई सुरंग, रात नूं इन्हां दे विच वड़ के बच्चे कढ़ के लै जांदियां। हुण ना असीं ये सोचिया हैगा कि हुण जदों बच्चे कड्ढण गए ना, वो जाली लैके ना इस साइड तो मुकम्मल इनू कवर करने आगे। बाबू जान नूं ज़हन ही नहीं रहिंदा कि शहर जांदे ने उधर भी जाली ले आइए, तो मेरा जो शहर चक्कर लग्या मैं जाली ले आवांगे तेन उन्हें कवर कर देने आगे, फिर बचे रहणगे। नहीं तो बिल्लियां पै जांदियां नहीं, बिल्लियां नूं मैं बड़ा भजाया, हुण घर च वड़दियां ही नहीं। मैनूं बड़ा दुख लग्या, छोटे छोटे बच्चे सीगे और एक बच्चा ही नहीं हैगा इन्ना को इस टाइम। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਆਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਜਰੀਟੀ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲੈ ਆਣਾ। ਔਰ ਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਰੇ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਬੋਰੇ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਣ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੋਰੇ ਦਾ ਵੇਟ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਗੇ ਉਵੇਂ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਕਪਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਖਿਲਰ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ इतना जो है नालों पीस कटना पेगा और हुण तो मैश जी ना पूरी हो जाएगी। चलो ठीक है चाचू जी, मैं उत्ते फिर ना तराई लाना गया, पैप खिंच के उतर लै जाना उत्ते किसी ना कैन वगैरह भर के पानी, फिर तराई लगेगी बड़ी औखी। और गाड़ी टाइल वगैरह फिक्स करते बल्कि लग ही गई ने सारिया, बस तराई की उहते जरूरत होनी, उस तो बाद मसाला बना के फिर उधर काम शुरू करांगे इंशाल्लाह। चलो जी पैप पहले तो छत लै चलीए, या इत्थे भर लीए, जो छत भरना है इत्थे भरना बराबर ही काम आए। चलो इत्थे भर लैने आ। कैन कित्थे पानी वाला है प्रीशा है उत्ते छत ही, छत उत्ते तो मैं लभ गया कोई लब्भा, इधे होना फिर इस कमरे च या उधर पे होना दुकान हले। चाचू जी की फीलिंग भी हैगी, फीलिंग भी कर लिया। देखिए जो कलर अगर होर होवे तो उत्थे अंदर होर भी पई हुई, मैनूं लगदा लाल भी ना होवे, क्योंकि वो जी लाल उत्ते बनी हुई सी लाई ना, गलती ना वाशरूम में करन लगे सी पैकेट एक आया सी कि तो ही ना होवे, अंदर होर भी कलर च पे ने, देख लिया जो चाहिए होवे। फिर कैन जी छत ही पिया सीगा, मैनू नहीं मिलिया, दरअसल इस कंडीशन पिया सी ना, सारी चीज़ां थल्ले आया पिया। चलो कोई बात नहीं है, तू फटिया पिया सारा। चाचू ये की हल करी, को टेप टूप लाइए फिर इतना फटिया। कोई और चीज़ है फिर पा लेने, छो स्टोर रूम ने जी। और तराई लावन वास्ते ना और तो कोई चीज़ मिल नहीं रही सी, ते पड़ोसियों को ना पैप मंगया है मोटर वाला, अपने यह पैप हैगा इहदे नाल जोड़ के ना तो फिर उतना का कपड़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबाई बन जाती है। तकरीबन अपने घर जो पैप है ना वो 100 फुट लंबा हैगा, लेकिन तकरीबन 200 फुट बन जाती है लंबाई, या 150 फुट। इस वजह तो ना फिर इत्थे नहीं मतलब कि आ सकता है। चलो उतला उन्होंने वेला हो जाता ना, टंकी ना उन्होंने लाया हुआ सीगा,
ਟੰਕੀ ਭਰੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾਗਾ ਪੈਪ ਨੇ ਤਰਾਈ ਸੌਖੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ और बहुत ज़बरदस्त हो जाए। अपना किचन माशाल्लाह बनेगा बहुत प्यारा, लेकिन टाइम लगेगा। आहिस्ता 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 जिवें मेरे व्लॉग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं ना, इस तरह किचन ही अपना जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ही बन रहा है। और मेरा जो असल तो दिल कर रहा है ना सारे व्यूअरां ने मशवरा देना है कि इस तरह करा या ना करा। एक तो कपड़ा इत्थे बहुत बुरा लग रहा है, इधर रखिए सुकने उत्थे पाए हुए। हाँ हुण चेक करो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਨਾ ਐਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। और इंशाअल्लाह ताला फिर अपना किचन जो है ना कंप्लीट बहुत जल्द करांगे। इनते ते छप्पर टाइप मतलब कि ना देसी छत पावांगे। अगर टीयर गार्डन वाली गुंजाइश बन गई उदा तक पावां ठीक है, नहीं तो फिर सिंपल जी ना छप्पर टाइप बना लवांगे और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा किचन। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲੀਚ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਲਰ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੀਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸੂਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲੀਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਸੀਗੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਇੱਕ ਨਾ ਆਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਐਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ओरिजिनल। और ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ 2-3 ਦਾਗ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਲੀਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਲੀਚ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਪੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਕਲਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨਣਾ। ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਏ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਲੀਚ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲਰ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲੀਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਲਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਐਪਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕਰੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਟਵਾ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਤਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਟਾਈਪ ਹਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਡ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਕਨੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਰਰ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ VIP ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ख्वाब ਹੀ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਤਨੇ ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫ਼ੋਨ ਮੇਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ 2026 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਰੰਟ ਆਪਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਂਦਾ ਟੈਪ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਡ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਖਾਸ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਬਰਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਾਂਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆਵੇਗੀ ਪਰਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਪ ਲੈ ਆਈਏ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਟੰਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਏ, ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਾਈ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਪੈਪ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਲੰਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਸ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਉਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵੈਸੇ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਅੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਈ ਲਾਣੇ ਆਗੇ। ਇੱਧਰ ਅੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੂੜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਲਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਾਈ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਈ ਲਾ ਰਹੇ ਆਗੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਲਾ ਕੇ ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ, ਤਰਾਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਬਾਅਦ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਈ ਰੇਤ, ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰੇਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਰੇਤ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਆਵਣਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਰਾਈ ਵਾਧੂ ਲਾ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਸਾਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਧਰ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੰਜ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋਈਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ 9-9 ਇੰਚੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਇੰਚੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਪਿਲਰ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ 9-9 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੋਂ ਬੱਠਲ ਫੜਨੇ ਆ ਚਾਚੂ ਆਬਦ ਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਠਲ ਦੇ ਇਤਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬੱਠਲ ਸਿੱਟਣੇ ਨੇਗੇ, ਉਤਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣੇ ਆਗੇ। ਸੱਚ ਕਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਚੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਠਲ ਪਿਆ ਨਾ, 4 ਬੱਠਲ ਰੇਤ ਦੇ ਸਿੱਟਾ, 4 ਬੱਠਲ ਰੇਤ ਤੇ 1 ਬੱਠਲ ਸੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਨਾ ਕਿ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਖੋਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਰਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕਵਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸ ਜਿਹਨੇ ਨਾ 4 ਬੱਠਲ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਲੈ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਈਟ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈਗੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੰਦਮ ਬੀਜੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਧਰ ਘਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਉਧਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਹਾਰਡ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਗਿਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਧਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਵਾਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੇਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੋਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ TV ਲੌਂਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। ਹਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 500 ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ।
ਇੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਬੱਠਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਸੀਮੈਂਟ। ਫਰਮੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਈ ਖਾਤਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਫਰਮੇ ਦਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰਬਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਫਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਸਰੀਏ ਜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਕ। ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋੜ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਬਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪਾਵਨ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਲੌਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਉਸ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਹੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਬਸ। और ठीक है नाल अंकल आबद की हेल्प भी करवाना और नवा व्लॉग जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला शुरू करने आ गए। ठीक है अपना जो व्लॉग है इतने एंड करने का अच्छा लगे लाजमी अपने चैनल को सबसक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों शेयर भी कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। यकीनन उदों दिल खुश हो जाता है कि मैं ना एक महीने बाद ही व्लॉग अपलोड करना, तो मेरे सारे व्यूवर जो ना जिस रूटीन ना पहले व्यूज़ आते हैं उस नालों भी ज़्यादा व्यूज़ आते नेगे, तो उदों फिर दिल में खुशी आती है कि फिर बार बार दिल करता व्लॉग बनाने का। की पता मतलब जो कंडीशन सी मैं व्लॉग बनाता ही ना, लेकिन ऐसे वजह तो कि सारे मेरे व्यूवर तो मेरे नाल ही ने ना, ऐसे वजह तो फिर मैं व्लॉग बनाने का दिल करता है। ठीक है मिलने जी नवे व्लॉग है। खुदा हाफिज़।